حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ کے ساتھ جو مسلمانوں نے ظلم و ستم ڈھائے، ایسا ظلم کسی بھی امت کے نبی کی نواسیوں کے ساتھ پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں پر سکینہ اور رباب موجود نہ ہوں۔ کربلا سے لے کر شام تک وہ کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ جب 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تو امام حسین نے اپنے اہل گھرانہ سے رخصت چاہی اور اپنی بیٹی سکینہ کو گلے سے لگا لیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی سکینہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اسی لیے سکینہ امام حسین کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی 4 سال کی بیٹی سیدہ سکینہ کو بی بی زینب کے حوالے کیا۔ نہ صرف بی بی زینب بلکہ کلثوم اور پورا حرم امام حسین کی رخصت پر زاروں قطار رو رہا تھا۔ جیسے ہی آپ کربلا میں موجود خیموں سے رخصت ہوئے تو یزیدی فوج آپ کے خیموں سے 20 میل دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ بس امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے کہ اتنے میں عرش سے آواز آئی، اے حسین میں تجھ سے راضی ہوا، تو میری طرف پلٹا۔ اے حسین میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں اور تو میری طرف پلٹا تاکہ تو بھی مجھ سے راضی ہو سکے۔ یہ آواز حضرت امام علیہ السلام کے کانوں میں پڑی ہی تھی کہ حضرت امام علیہ السلام نے اپنی تلوار کو اپنی میان میں رکھ دیا۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے اپنی میان کے اندر اپنی تلوار کو رکھا تو یزیدی فوج نے ایک ساتھ مل کر حضرت امام علیہ السلام کے اوپر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ہرملہ نامی اس سپاہی نے آپ کے اوپر تیر مارا جو کہ آپ کی پیشانی پہ آ لگا اور آپ زمین پر گر گئے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام زمین پر گرے تو میدان کربلا کے اندر ایک زلزلہ آ گیا، آسمان کپکپاہٹ سے ہل اٹھا۔ جب سیدہ سکینہ نے اہل حرم کے لوگوں سے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں، جب اہل حرم خاموش روتے ہوئے دکھائی دیے تو سیدہ سکینہ ادھر ادھر بھاگی۔ انہوں نے باقی لوگوں سے پوچھا کہ میرے بابا کہاں پر ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک سپاہی جو کہ انتہا کا ظالم تھا، اس نے سیدہ سکینہ سے پوچھا کہ تمہارے والد کا کیا نام ہے۔ اس پر سیدہ سکینہ نے جواب دیا کہ میرے والد کا نام حسین ہے۔ تو اس ظالم یزیدی سپاہی نے پھر سے ایک تیر نکالا اور امام حسین علیہ السلام کو دے مارا اور کہنے لگا کہ یہ ہے تمہارا باپ۔ جب 4 سال کی بچی اپنے بابا کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی تو شمر ملوم نے اپنا خنجر نکالا اور امام حسین کے اوپر ضربیں لگانے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کی گردن پر 13 ضربیں لگائی گئی۔ شمر ملوم اپنا چھرا بی بی سکینہ کو دکھاتا اور پھر امام حسین علیہ السلام کو دے مارتا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل حرم میں جتنی بھی عورتیں تھیں ان کو قید کر لیا گیا۔ کربلا کے اس قیامت خیز منظر کے بعد ایک شخص نے مدینے کے اندر امام زین العابدین سے پوچھا کہ اے نواسہ رسول، بس ہمیں اتنا ہی بتا دیجئے کہ جب کربلا کے ان خیموں کو آگ لگائی گئی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا حال تھا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جیسے ہی تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اور جب تسبیح ٹوٹتی ہے اور اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، ویسے ہی کربلا کے خیموں کے اندر بچے بکھر گئے تھے۔ جب امام حسین کی شہادت کے وقت شمر ملوم امام حسین کو چھریاں مار رہا تھا تو بی بی سکینہ یہ منظر دیکھ کر زاروں قطار رو رہی تھیں۔ 4 سال کی بی بی سکینہ پر جب شمر ملوم نے تھپڑوں کی بارش کر دی تو ان کے چہرہ مبارک سے خون بہنے لگ گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی قافلہ کربلا سے روانہ ہوا تو جس نیزے پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا وہ نیزہ وہیں پر ہی رک گیا۔ جب شمر ملوم نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر جب سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ موجود نہیں ہے تو انہوں نے ادھر ادھر بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بی بی زینب کیا دیکھتی ہیں کہ سکینہ ایک عورت جو کہ نقاب پوش ہے اس کے پاس موجود ہے اور وہ عورت بی بی سکینہ کو پیار کر رہی ہے۔ جب حضرت زینب نے ان سے پوچھا کہ اے عورت تم کون ہو اور اس طرح سے کیوں برتاؤ کر رہی ہو، جب سے ہمیں قید کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کسی نے نہیں کیا۔ اس پر وہ عورت بولتی ہے کہ
मैं तुम्हारी वालदा फातिमा हूँ। हजरत ज़ैनब अपनी माँ फातिमा से लिपटकर रोने लग गईं। इसके बाद उन्होंने सैयदा सकीना को अपनी वालदा फातिमा से लिया और दोबारा काफिले के अंदर तशरीफ ले आईं। जब शिमिर ने देखा कि सैयदा सकीना दोबारा आ गई हैं, तो उसने सैयदा सकीना को पकड़कर फिर से 2-3 तमाचे लगा दिए। इसके बाद उस शैतान शिमिर मलूम ने सैयदा सकीना को एक ऊंट की पुश्त पर बांध दिया और फिर से एक तमाचा मारकर कहने लगा कि अब काफिला नहीं रुकेगा, मुझे जल्दी से जल्दी यजीद की दरबार में पहुंचना है ताकि मुझे जल्दी से यजीद बहुत ज्यादा इनाम और सोना दे सके। जैसे ही ये काफिला शाम के अंदर पहुंचा तो यजीदी दरबार के अंदर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर दे दिया गया। जब यजीद ने पूछा कि सिपाहियों के पीछे ये औरतें कौन हैं, तो इस पर शिमिर मलूम कहने लगा कि ये हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने की औरतें हैं। फिर यजीद ने पूछा कि ये छोटी सी बच्ची यहाँ पर क्यों है और क्या कर रही है, और ये छोटी बच्ची कौन है। तो इस पर फिर से शिमिर मलूम कहने लगा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी है और इसका नाम सकीना है। इस पर यजीद ने कहा कि सैयदा सकीना, तुम इस तरह से क्यों खड़ी हुई हो। जब शिमिर मलूम ने हजरत सैयदा सकीना को ऊंट पर बांधा था तो उनके पाँव को काफी ज्यादा चोट आ गई थी। इसी वजह से सैयदा सकीना एक पाँव के ऊपर खड़ी थी। सैयदा सकीना ने कहा कि तुम्हारी इस यजीदी फौज ने हम पर इतने जुल्म ढाए हैं और हम पर इतना जोर आजमाया है कि हमारे पाँव को काफी हद तक चोट पहुंचाई है, और यही वजह है कि मैं अपना एक पाँव जमीन पर रखती हूँ तो दूसरा उठा लेती हूँ। इस पर यजीद ने कहा कि सैयदा सकीना, क्या तुम अपने बाबा का चेहरा देखना चाहोगी। ये कहते ही यजीद ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही सैयदा सकीना ने ये मंजर देखा तो वो ज़ारो कतार रोने लग गई और आगे आने लगी, यानी अपने बाबा की तरफ बढ़ने लगी। तो इस पर यजीद ने कहा कि सैयदा सकीना, ऐसे नहीं, मैं तुमसे तुम्हारे बाप के साथ मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अगर तुमसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते थे तो तुम उन्हें पुकारो, वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। यजीद का इतना ही कहना था कि सैयदा सकीना ज़ारो कतार रोने लगी और अपने बाबा को पुकारने लगी कि आज मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। बस सैयदा सकीना का इतना ही कहना था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक सैयदा सकीना की गोद में आ लगा और सैयदा सकीना अपने बाप के चेहरे को प्यार करने लग गई। इसके बाद यजीद ने हुक्म दिया कि तमाम अहले हरम को जिंदान में डाल दो। सिपाहियों ने ठीक ऐसा ही किया और तमाम अहले हरम को जिंदान के अंदर डाल दिया। जिंदान के अंदर मौजूद एक छोटी सी जगह थी जहाँ से रोशनी आती थी। 4 साल की छोटी सकीना जब उस छोटी सी जगह से रोशनी को देखती थी तो वो परिंदों को भी देखती थी और अपने भाई ज़ैनुल आबिदीन से पूछने लगी, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। तो इस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसे कहते कि अपने वतन को जा रहे हैं। भाई की ये बात सुनकर सैयदा सकीना पूछती हैं कि हम अपने वतन को कब जाएंगे, और ये कहते ही वो रोने लग जाती हैं। रोते रोते सैयदा सकीना सो जाती हैं। सोते ही उन्हें ख्वाब में हजरत इमाम हुसैन की ज़ियारत होती है। जब सैयदा सकीना ने अपने वालिद को तमाम किस्सा सुनाया कि कैसे शिमिर मलूम ने सैयदा सकीना पर जुल्म किए, और वो अपने बाबा से कहने लगी कि मुझे आप अपने पास ही बुला लें, मुझे आप यहाँ से ले जाएं। तो इस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने ही आया हूँ। जैसे ही सैयदा सकीना ख्वाब से बेदार हुई तो उन्होंने तमाम अहले हरम को बुलाकर कहा कि मुझे बाबा लेने आए हुए हैं। इस पर सारे अहले हरम ने रोना शुरू कर दिया। जब जिंदान से रोने की आवाजें यजीद के कानों में पड़ी तो यजीद ने कहा कि ये रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं। तो इस पर सिपाही ने कहा कि शायद वो हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करके रो रहे हैं। तो यजीद ने कहा कि उन्हें हुसैन अलैहिस्सलाम का सर दे दो ताकि मैं आराम से सो सकूं और वो लोग भी चुप कर जाएं। जैसे ही हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अहले हरम को दे दिया गया और 4 साल की नन्ही सकीना ने जब अपने बाप का सर पहलू में रखा तो वो और ज्यादा रोने लगी और रोते रोते वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गई। अल्लाह और उसके रसूल ही इस चीज से वाकिफ होंगे कि किस तरह अहले हरम ने बीबी सकीना की कब्र जिंदान में बनाई होगी।